बाद सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अश्या व यब्क़ा बअद फ़नाइल अश्या। तफ़र्रद बिल अव्वलिय्यति वल क़िदम व वसम कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम। कमा क़ाल अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह। व अय्ज़न क़ाल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख्तिलाफ़ुन निय्यात व ला यअज़ुबु अन्हु मआसियल इबाद फ़िल ख़लवात। सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदीयीन। फ़मन रकिबा सफ़ीनतहुम नजा वहतदा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ला फ़ग़रिक़ा वहवा। ऊसीकुम इबादल्लाह बिल इअ्तिसाम बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुन वुस्क़ा। फ़इन्नल मौत वारिदुन वाक़िउन नाज़िल व इन तफ़िर्रु मिन्हु औ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्न कुल्ल हय्यिन फ़िद दुनिया इला फ़ना व कुल्ल मुद्दतिन फ़ीहा इला इंतिहा। फ़वा अजबा कैफ़ हाज़िहिल ग़फ़ला व मुसीबता मा अस्रअत तलब व अबअदस सफ़र व अक़ल्लज़ ज़ाद। फ़इन्न अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़ा किताबुल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल बिबरकतिह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम। गाफ़िरुज़ ज़ंबि व क़ाबिलुत तौबि व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़ज़बह व बसतल यदैन बिर्रहमह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाईन इला सबीलिल्लाह बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह। ऊसीकुम इबादल्लाह बित्तौबह कमा क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। असा रब्बुकुम अन युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदख़िलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार
وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا للشفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على إمام المسلمين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدتنا فاطمة بنت رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على جعفر بن محمد وموسى بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن موسى ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن محمد والحسن بن علي العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد استغفر الله لي ولكم. તમામ તારીફ અને હમદો સનાને લાયક ઈ પાક પરવરદિગાર છે કે જેના કબજે કુદરતમાં પૂરી કાયનાત છે, જે દરેક ચીજથી જાણકાર છે, કોઈ પણ ચીજ એના માટે ગાયબ નથી. ઇન્સાન છે કે જે બીજા ઇન્સાનોથી પોતાના કામોને છુપાવી શકે, પણ ખુદાની ઝાત સામે ઇન્સાનના કામોનો કોઈ પડદો નથી, બધું જ એના માટે જાહેર છે. દુરૂદ ઓ સલામ થાય મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદ ઉપર. اللهم صل على محمد وآل محمد. કે જેઓ અલ્લાહના તરફથી આપણી હિદાયત કરવા માટે તશરીફ લાવ્યા, આપણી હિદાયતની ભરપૂર કોશિશો કરી ચૂક્યા, પાક જિંદગી જીવી અને જીવન જીવવાનો સબક આપણને શીખાડી ગયા, પોતાના નૂરાની કલામને પોતાની યાદગાર તરીકે દુનિયામાં મૂકીને તેઓ આ દુનિયાથી ગયા છે. આજ દિવસ સુધી એમના નૂરાની કલામ, એમની નૂરાની સીરતથી લોકો હિદાયતનો પ્રકાશ મેળવી રહ્યા છે. ખુતબાની શરૂઆતમાં પોતાની જાતને અને ત્યારબાદ આપ તમામ મુમિનીનને તકવા, પરહેઝગારી, ગુનાહોથી બચવા, નેક અને દીનદાર બનવાની ભલામણ કરું છું. અમીરુલ મુમિનીન હઝરત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ. اللهم صل على محمد وآل محمد. એમણે પોતાના એક નેક સહાબી, પોતાના એક મુખલિસ ચાહવાવાળા હારિસે હમદાન, એમને ઇમામ એક પત્ર લેખા જે નહજુલ બલાગામાં મોજૂદ છે, 69મા નંબરનો પત્ર, લેત્ર ન્યુમેરો 69. એની અંદર હારિસે હમદાનને
અખલાકી નસીહતો ઇમામે લેખિત રૂપે લખી છે, લેખિત રૂપે બયાન કરી છે. એવી અખલાકની વાતો કે જો એના ઉપર આપણે ગૌર ફિક્ર કરીએ ને તો એમ લાગે જાણે આજના જમાનામાં ઇમામ આપણને ખિતાબ કરી રહ્યા છે. આ બધી અખલાકી વાતોની જેમ કે ખુદ અત્યારે આપણને આની જરૂરત છે એવી રીતના મૌલાએ બયાન કર્યા છે. આ જુમલાઓ જે પત્રને આપણે ઘણા ખુતબા જુમાથી શરૂ કર્યા અને એના લગભગ 18 જુમલા તમારી સમક્ષ રજૂ કરી ચૂક્યો અને આ પત્ર અત્યારે અડધો થયો છે. હજી અડધો પત્ર બાકી છે કે જેને અમુક ખુતબા જુમામાં આપણે અમુક જુમલાઓને તમારી સમક્ષ રજૂ કરશું. એવી અખલાકી વાતો કે જ્યારે હું પોતે મુતાલિયો કરું છું, જ્યારે વાંચું છું તો નહજુલ બલાગાને હાથમાંથી મૂકવાનું મન ના થાય. એમ થાય હજી આગળ વાંચીએ, હજી જોઈએ. આપણા ઉલમાએ મૌલાની આ હદીસની, આ જુમલાની, આ વાતોની શરહમાં શું લખ્યું છે એ બધું આપણે જાણીએ, મૌલાના આ શબ્દોને સમજવાની કોશિશ કરીએ અને શાયદ આ બયાન કરવા થકી બોલનાર અને સાંભળનારને અમલની નેક તૌફીક મળે કે જ્યારે આપણે પોતાને મૌલા અલીના ચાહવા વાળા કહીએ તો આપણે મૌલા અલીની વાતો પર અમલ પણ કરીએ. અને આ હારિસે હમદાનને લખેલો પત્ર ખરેખર અખલાકી વાતોને એકને આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારીએ તો જિંદગી કામયાબ બની શકે છે. આજે 2 જુમલા મારે રજૂ કરવા છે. મૌલા ફરમાવે છે વઅલમ અન અફضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه وأهله وماله. જાણી લે એ હારિસે હમદાન, મુમિનીનમાં સૌથી વધારે ફઝીલત ઈ મુમિનની છે કે જે આપતો હોય, પેશ કરતો હોય, તકદીમ કરતો હોય, કઈ ચીજ કુરબાન કરવાની તૈયારી રાખતો હોય, ખુદાની રાહમાં ફિદાકારીનો જેનો ઈરાદો હોય ને ઈ માણસની, ઈ મુમિનની ફઝીલત સૌથી વધારે. કુરબાની આપવી, કઈ ને કઈ સેક્રિફાઈસ આપવી, ભોગ આપવો, આ ખરેખર મુમિનના દરજાને બુલંદ કરે છે. કઈ ચીજમાં આપણે સેક્રિફાઈસ આપીએ, કઈ ચીજને આપણે રાહે ખુદામાં અતા કરીએ. મૌલા ફરમાવે છે મિન નફસિહી, પોતાની જાતમાંથી કંઈ આપતો હોય, મિન અહલિહી, પોતાના બાલ બચ્ચાઓને પણ ખુદાની રાહમાં કામે લગાડતો હોય, વ મિન માલિહી, અને પોતાના માલમાંથી પણ રાહે ખુદામાં આપતો હોય. આ જુમલાને જો આપણે તર્જુમો કરીએ અને ઈ જમાનાને જ ફક્ત ધ્યાનમાં લઈએ તો આપણને એમ લાગે મૌલા જિહાદની વાત કરે છે. ક્યારેક મેદાને જંગમાં જવાનો મોકો આવે તો જાન કુરબાન કરવાની તૈયારી હોય, પોતાના બાલ બચ્ચાઓને પણ કુરબાન કરવા પડે રાહે ખુદામાં તો એની તૈયારી હોય. અને માલ એ તો સૌથી પહેલા આપણે આપવાનો છે રાહે ખુદામાં. પણ આ બાબત ફક્ત જિહાદ માટે જ નથી. આજના જમાનામાં બલકે દરેક જમાનાની અંદર રાહે ખુદામાં, ખુદાના નામ પર, ખુદાની ખુશનુદી મેળવવા માટે જે કોઈ કદમ આપણે ઉઠાવ્યા ને ઈ આ વાતનું મિસ્દાક છે કે જેને મૌલા બયાન કરે છે. રાહે ખુદામાં, ખુદાના દીન માટે હું મારો સમય આપું, ખુદાએ મને કુવત અને તાકાત આપી છે એને હું કામે લગાડું, ખુદાએ મને સમાજમાં ઇજ્જત આબરૂ આપી છે એને હું ફાયદો ઉઠાવું મારા દીન માટે, ફાયદો પહોંચાડું મારા દીન માટે. ખુદાએ મારી વાતમાં કઈ અસર રાખ્યો છે, મારી વાતમાં જો વજન રાખ્યું છે, હું એને રાહે ખુદા માટે ખર્ચ કરું, એવા કામમાં એનો ઉપયોગ કરું જેમાં ખુદા રાજી હોય. કોઈ બંદે ખુદાનું કઈ કામ અટકી ગયું હોય, કોઈ મુશ્કેલમાં ફસાઈ ગયું હોય, મારા 2 શબ્દો બોલવાથી જો એનું કામ આગળ વધતું હોય તો આ પણ આ વાતનો મિસ્દાક છે કે મેં રાહે ખુદામાં કંઈક કદમ ઉઠાવ્યું. પોતાના માલ થકી, માલ રાહે ખુદામાં ખુદાની ખુશી માટે ખર્ચ કરવો એ કેટલા રસ્તાઓ છે, કેટલા રસ્તાઓ છે, કેટલી જગ્યાઓ છે કે જ્યાં માલને ઉપયોગ કરીને આપણે ખુદાને રાજી કરી શકીએ. બાલ બચ્ચાઓને પણ આપણે એ રસ્તા તરફ વાળીએ, એમ નહીં કે બસ હું જ જન્નત કમાયા કરું, મારા બાલ બચ્ચાઓની વ્યાધિ ના કરું. ના, કુરાન મજીદ કહે છે ને
قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. તમે પણ પોતાને જહન્નમની આગથી બચાવો, બાલ બચ્ચાઓને પણ. મૌલા કહે છે મુઅમિનીનમાં સૌથી વધારે ફઝીલતવાળો માણસ ઈ છે, ફઝીલતવાળો મુઅમિન ઈ છે કે જે રાહે ખુદામાં કંઈ ને કંઈ અતા કરવા વાળો હોય, પોતાની જાતમાંથી, પોતાના બાલ બચ્ચાઓમાંથી અને પોતાના માલમાંથી. ત્યારબાદ આગલા જુમલામાં મૌલા દલીલ પણ લાવે છે, પોતાની વાત માટે એક આર્ગ્યુમેન્ટ રજૂ કરે છે અને પોતાની વાતને આપણા માટે બિલકુલ સમજવાને કાબિલ બની જાય એવા અંદાજમાં મૌલા આગળ ફરમાવે છે فَإِنَّكَ مَا تُقَدِّمُوا مِنْ خَيْرٍ يَبْقَ لَكَ ذُخْرُهُ وَمَا تُؤَخِّرْهُ يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرُهُ. સાવ સાદો તર્જુમો કરો આ જુમલાનો તો મૌલા એ બયાન ફરમાવા માંગે છે કે જે કંઈ પણ રાહે ખુદામાં તે આપ્યું ઈ જમા થશે, ઈ ભેગું થશે, ઈ ઝખીરો થશે. જાણે કે એક જગ્યા ઉપર આપણે ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય, ઈ બાકી રહેશે, ઈ વધતું જશે, ઈ સલામત રહેશે, ઈ સેફ રહેશે. પણ જે કંઈ રાહે ખુદામાં ખર્ચ નથી કર્યો, પોતે પણ નથી વાપર્યું અને મૂકીને જાશું, મૌલા કહે છે જે કંઈ તું મૂકીને જાઈશ આ દુનિયામાં, તે કમાયું, તે મહેનતથી ભેગું કર્યું, ફાયદો બીજા ઉઠાવશે ને હિસાબ તારે દેવાનો છે. પણ જો અગાઉથી આપણે રાહે ખુદામાં એક દિરહમ પણ ખર્ચ કરી નાખ્યો, ઈ બચી ગયો, ઈ બાકી રહી ગયો. મૌલા આ રીતના બયાન કરે છે ખુદાની રાહમાં જો મેં મારી અમુક મિનિટો આપી, ઈ બાકી રહેવાની છે. નકામા કામમાં કલાકો મેં વેડફી નાખી, એ ખતમ થઈ ગઈ. ખુદાની રાહમાં મારા બાલ બચ્ચાઓને જો હું લઈને આગળ વધો, આ સમય, એનો અજ, એનો સવાબ બાકી રહેવાનો છે. પણ ફેમિલી સાથે જેટલી મોજ મજા માણી, ખુદાના ખાસ્તા જો હરામ કામમાં હશે તો એ બધું અઝાબનું કારણ, નહીતર એ ક્ષણો ખતમ. પણ ખુદાની ખુશી માટે માલ આપ્યો, સમય આપ્યો, પોતાની જાતમાંથી, પોતાના બાલ બચ્ચાઓ માટે, આ બાકી રહેવાનું છે. પણ જે કંઈ માલ મેં જમા કર્યો, ખજાનો ભેગો કર્યો દુનિયામાં, આખિરતને આબાદ કરવામાં ના લગાડ્યું, બધું રહી જવાનું છે. કુરાન મજીદની અંદર પણ બે જગ્યા ઉપર ખુદાવંદે આલમ ફરમાવે છે વમા તુકદ્દિમુ લિઅનફુસિકુમ મિન ખૈરિન તજિદુહુ ઇન્દલ્લાહિ હુવા ખૈરા વ અઅઝમ અજરા. જે કંઈ પણ તમે પોતાના નફ્સ માટે રાહે ખુદામાં આપ્યું છે, ખુદાની નજદીક તમને ખૈર અને વધારે જોવા મળશે, વધારે અઝીમ એનો સવાબ જોવા મળશે. એક આયતમાં તો ખુદાવંદે આલમ ચોખવટથી ફરમાવે છે વમા ઇન્દકુમ મા ઇન્દકુમ યનફદ વમા ઇન્દલ્લાહિ બાક. જે કંઈ તમારી પાસે છે એ ખતમ થઈ જશે, પણ જે ખુદાની પાસે મોકલી દીધા એ બાકી રહેવાનું છે, એ ક્યારે ખતમ થવાનું નથી. જે કંઈ અજરો સવાબ આખિરત માટે જે કમાવ્યા ને એ બાકી રહેવાનું છે. આપણે એક સારી મજાની પ્લેટ, સારી મજાની ડીશ, સારી મજાની વાનગી ઘરમાં જો પકાવીને હું જ એને ખાવ, મજા તો આવશે, મેં ખાઈ તો લીધું, અમુક કલાકો પછી એનું શું પરિણામ થશે આપણે જાણીએ છીએ. પણ એ જ સારી ડીશ, એક સારી વાનગી હું મારા મુઅમિન ભાઈને ખવડાવું, એના દિલને રાજી કરો, સવાબ મળશે કે નહીં? અજરો સવાબ મળશે કે નહીં? ઈ અજરો સવાબ ઈ જમા થઈ ગયું, ઈ હંમેશા બાકી રહી ગયું. એક દિરહમ ખુદાના ઘર માટે હું ખર્ચ કરું, એક દિરહમ કોઈ ગરીબની મદદ માટે હું ખર્ચ કરું, એનો સવાબ કેટલો છે, કેટલો અજર છે. જાણે કે ખુદા કહે છે, જાણે કે તમે મને કરજો આપ્યો હોય એ રીતના રાહે ખુદામાં તમે ખર્ચ કરેલ માલને હું સ્વીકારું છું, એ બાકી રહેશે, એ મહેફૂઝ રહેશે. પણ હજારો દિરહમ હું મારા ઉપર જ ખર્ચ કરી નાખું તો જે ખાધું, જે પીધું, જે પહેર્યું, જે ઓયડું, જે કંઈ વાપર્યું એ બધું ખતમ. તારીખની અંદર મળે છે એક દિવસ રસૂલે ખુદાએ એક જાનવરની કુરબાની કરી, એક ગોસ્ફનની કુરબાની કરી
અને પોતાની ઝૌજાને હુકમ આપ્યો કે આ બધું ફકીરોને ગરીબોમાં તકસીમ કરી નાખ. રસૂલે ખુદા હુકમ આપીને ઘરેથી નમાઝ માટે ચાલ્યા ગયા. જ્યારે નમાઝ પડીને પાછા આવ્યા ત્યારે પૂછ્યું કે ભાઈ શું થયું ઓલી કુરબાનીનું? તો કે છે હા, બધું આપી દીધું, બધું ખતમ થઈ ગયું, પણ એક પગ મેં આ જાનવરનો સાચવીને રાખ્યો છે. બધું પૂરું થઈ ગયું અને આ એક પગ બચી ગયો છે આપણા ઘરમાં, એને મેં રાખ્યો છે યા રસૂલલ્લાહ તમારા માટે. રસૂલે ખુદા કહે છે તારો આ જુમલો બરાબર નથી. પોતાની ઝૌજાને કહે છે એમ ના કે બધું ખતમ થઈ ગયું ને આ પગ બચી ગયો, નહીં, ઓલું જેટલું આપ્યું ને એ રાહે ખુદામાં બાકી રહી ગયું. આને આપણે ખાસું તો ખતમ થઈ જશે, પણ જે આપી દીધું, જે મોકલાવી દીધું, એ તો બાકી, એ સેફ, એ મહેફૂઝ. દુનિયાની કોઈ બેંકમાં આ ખજાનો મહેફૂઝ નહીં રહે, એટલો મહેફૂઝ ખુદાની બારગાહમાં મોકલાવેલ આપણા અજરો સવાબ હિફાજતમાં રહે છે. મૌલા આ રીતના નસીહતોની વાતોને દલીલ સાથે સમજાવીને આપણી સામે રજૂ કરે છે. એક એક ઉપર ગૌર ફિક્ર કરવામાં આવે અને એના ઉપર અમલ કરવામાં આવે તો ખરેખર જિંદગી કામયાબ બની શકે. આ પત્રની અંદર મૌલા હજી પણ ભલામણો કરે છે કે જેને ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે આવતા ખુતબાઓમાં રજૂ કરશું. ખુદા ઇન્શાઅલ્લાહ આ જુમલાત ઉપર બોલનાર અને સાંભળનારને નેક તૌફીક અતા ફરમાવે. અહેકામ અને મસાઇલની અંદર આપણી ચર્ચા હતી કસર નમાઝના બારામાં. સફરમાં જ્યારે જઈએ ત્યારે આપણી 4 રકાત વાળી નમાઝ 2 રકાતની થઈ જાય, ઝુહર, અસર અને ઈશા. આપણે અર્ઝ કર્યા હતા ગયા ખુતબાની અંદર કે 4 જગ્યાઓ એવી છે કે જ્યાં આપણને ઇખ્તિયાર છે. ભલે આપણે સફરમાં છીએ, ભલે આપણે 10 દિવસ નથી રોકાવાના, ભલે એ જગ્યાઓ આપણું વતન નથી, એમ છતાંય આપણને ઇખ્તિયાર છે ત્યાં આપણે પૂરી નમાઝ પઢીએ અથવા કસર પઢીએ. કઈ કઈ 4 જગ્યાઓ હતી? સૌથી પહેલા તો આખું મક્કા શહેર, આખું મદીના શહેર, ભલે ડેવલપ થઈ ગયું, ભલે વધી ગયું, મોટું થઈ ગયું છે સિટી, ભલે મોટું થઈ ગયું, પણ જેટલું મદીનાની હદમાં આવે ને એ બધું મદીના, જ્યાં પણ જે હોટલમાં આપણે હોઈએ ત્યાં આપણે પૂરી નમાઝ પઢી શકીએ છીએ. કસર પઢો કે પૂરી પઢો. એવી જ રીતના કૂફા શહેર, ફક્ત મસ્જિદ કૂફાની વાત નથી, આખું કૂફા જેટલું ડેવલપ થયું છે, જેટલું મોટું થયું છે, આખા કૂફાની અંદર પણ આપણને પૂરેપૂરી નમાઝ પઢવાનો ઇખ્તિયાર છે. કસર પઢો કે પૂરી પઢો. ચોથી જગ્યા હતી ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ. اللهم صل على محمد وآل محمد. એમની નૂરાની કબ્રની આજુબાજુમાં, એમના હરમની અંદર, એમની ઝરીથી 11.5 મીટર ના એરિયામાં આપણે પૂરી નમાઝ પઢી શકીએ છીએ અથવા તો કસર પઢી શકીએ છીએ. આખા કરબલા માટે આ હુકમ નથી, આખા હરમ માટે પણ આવો હુકમ નથી કે બૈનુલ હરમૈન જો આપણે નમાઝ પઢીએ તો ત્યાં કેમ પઢવાની, બાજુના હરમમાં જનાબ અબુલ ફઝલ અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામના હરમમાં આપણે નમાઝ પઢીએ ત્યાં કેમ પઢવાની, ત્યાં તો બધી કસર છે. હોટલમાં પઢીએ તો એ કસર. ફક્ત ઇમામની ઝરીની આજુબાજુ 11.5 મીટર આ જગ્યા એ છે જેને હાઇરે હુસૈની કહેવાય. ત્યાં આપણે પૂરી પણ પઢી શકીએ અને કસર. આ મસલો આપણે ગયા ખુતબામાં બયાન કર્યા. આને આગળ વધારતા એના અનુસંધાનમાં 1-2 વાતોને મારે રજૂ કરવી છે. શું એમ બની શકે મારે ઝોહર અને અસરની નમાઝ પઢવી છે, ઝોહર પૂરી પઢું, અસર કસર પઢું, એમ થાય? કૂફાની અંદર, મદીનાની અંદર, મક્કાની અંદર કે ઇમામની ઝરીની બિલકુલ બાજુમાં મને પ્લેસ મળી ગઈ, ત્યાં હું નમાઝ પઢું છું, ત્યાં થાય? આ થઈ શકે. તમે ઝોહરની પૂરી પઢી શકો, અસરની તમારે કસર પઢવી છે તો એમે થાય. આપણે નમાઝ ચાલુ કરી નાખ્યા, ઝોહરની કસર પઢું છું, 2 રકાત વાજિબ કુરબતન અલ્લાહ, આ 4 જગ્યાની વાત કરું છું. ત્યાં કસરની આપણે નિયત કરી નાખ્યા, પછી દિલમાં ખ્યાલ આવ્યો કે અહીંયા તો પૂરી પઢી શકાય, શું હું નિયત બદલીને 2 ની બદલે જે 4 કન્ટિન્યુ કરીને 4 પઢી શકું? હા, એમ પણ થઈ શકે, નિયત પણ બદલી શકાય, એમાં કઈ વાંધો નથી. હવે એક મસલો આ પણ છે કે આ હુકમ, આ મસલો ફક્ત અદા નમાઝ માટે જ છે. જો તમે ત્યાં પઢતા હો ત્યારની અદા નમાઝ, ખુદાના ખાસ્તા કોઈ ઝિયારતમાં જાય, હજ અને ઉમરામાં જાય, ત્યાં એની નમાઝ કઝા થઈ, નઉઝુબિલ્લાહ, ઝોહરની નમાઝ મદીનામાં કઝા થઈ,
મદીનામાં જો હું હોત, અદા પડતો હોત, તો 4 પણ પડી શકત, 2 પણ પડી શકત. ત્યાં મારી કઝા થઈ ગઈ, વતનમાં આવીને મારે એક નમાઝની કઝા પડવી છે, તો હું કઈ પડું? શું એમાંય મને ઇખ્તિયાર છે કે હું 4 રકાતની કઝા કરું કે 2 રકાતની? એમાં કોઈ જાતનો ઇખ્તિયાર નથી. એ કઝા આપણે કસર જ કરવાની છે, 2 રકાતની જ આપણે કઝા કરવાની છે. જો કઝા થઈ જાય તો એમાં પછી ઇખ્તિયાર બાકી નથી રહેતો. મારા ખ્યાલથી આ મસલો પણ ક્લિયર હશે. ત્યારબાદ આ હુકમ કે કસર પડો કે પૂરી પડો એ ફક્ત નમાઝ માટે છે, રોઝાને લાગુ નથી પડતો. પછી હું કુફા જાઉં, મક્કા ને મદીના જાઉં તો જેમ નમાઝ પૂરી પડી શકું છું, રોઝાય રાખી શકું? ના, રોઝા માટે આ મસલો નથી. જો તમે 10 દિવસ કે વધારે રોકાવાના હો તો રોઝા રાખી શકો, બાકી નમાઝની જેમ રોઝા માટે પણ આવો કોઈ ઇખ્તિયાર નથી. આ હતા કસર નમાઝના અમુક જરૂરી મસાઇલ કે જે મને લાગ્યા કે આપણે ખુતબે જુમામાં બયાન કરી, જેથી બધાને ફાયદો થાય. ઇન્શાઅલ્લાહ હજી પણ બીજા કોઈ મસાઇલ હશે તો એને જરૂર તમારી ખિદમતમાં રજૂ કરશું. ખુદાની બારગાહમાં દુઆ ગુજારીએ, પરવરદિગારા રોઝે જુમા છે, તને વાસ્તો છે ચાહરદા માસુમીનનો, ખુદાયા અમારી ઇબાદતો, દુઆઓ, નમાઝોને તારી બારગાહમાં કબૂલ ફરમા. ખુદાયા અમારા મા બાપના ગુનાહોને માફ કર. પરવરદિગારા અમારી ઔલાદને નેક તૌફીક અતા કર. પરવરદિગારા જે કંઈ બયાન થયું છે મૌલા અલીની તાલીમાત, એના ઉપર બોલનાર સાંભળનારને અમલની નેક તૌફીક નસીબ કર. ખુદાયા અમારા બીમારોને શિફા અતા કર. અમારા મરહુમીનની મગફિરત ફરમાવ. ઝમાનાના ઇમામના ઝુહૂરમાં તાજીલ ફરમાવ. અમારો શુમાર એમના સાથીઓમાં કર. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.